آداب عرض ہے۔ MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے قبل آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت کی کوششیں ہو گئی کامیاب۔ 4 جنوری سے گروارے اسٹیڈیم پر BCCI کی جانب سے ویمنز انڈر 19 کرکٹ ٹورنامنٹ کا ہوگا آغاز۔ ملک بھر سے کئی انٹرنیشنل سطح کی لیڈی پلیئرز بھی ہو رہی ہیں ٹورنامنٹ میں شریک۔ بجلی بلوں کی شکایات دور کرنے مذکورہ کمپنی کے سبھی سب ڈویژن دفاتر میں منعقد کیے گئے 2 روزہ اجلاس۔ 2 دنوں میں متعلقہ انتظامیہ کو موصول ہوئی 1000 سے زائد شکایتیں، سماعت کے بعد درست کر لیے گئے 528 بل۔ شہر و اطراف میں جوش و خروش اور عقیدت سے منایا گیا عظیم رہنما ساوتری بائی پھولے کا یوم پیدائش۔ بالیکا دن کے موقع پر تعلیمی اداروں میں منعقد کیے گئے مختلف پروگرامز، خراج عقیدت پیش۔ اور 1 جنوری کو ماڈل انگلش اسکول کے طلباء کو زخمی کرنے والے بے قابو بھینسے پر پا لیا گیا قابو۔ AMC کے شعبہ حیوانات کے عملے نے ہیلے کو پکڑ کر جمع کروایا مرکزی کونواڑے میں۔ بھینسے کے نامعلوم مالک کے خلاف بیگم پورہ پولیس اسٹیشن میں کیس درج، تحقیقات جاری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت کی کاوش رنگ لائی اور 4 جنوری سے شہر میں BCCI کی جانب سے ویمنز انڈر 19 مقابلوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت کی کاوشوں سے ہمیں کھیلنے دو نامی مہم کے تحت میونسپل انتظامیہ نے گروارے اسٹیڈیم کو انٹرنیشنل درجے کا کرکٹ اسٹیڈیم بنانے کا کام مکمل کر لیا ہے، جس کے نتائج اب سامنے آنے لگے ہیں۔ گروارے اسٹیڈیم پر موجود کرکٹ میدان کو ڈیولپ کرنے کی غرض سے سب سے پہلے یہاں کی پچ کو ماہرین کے تعاون سے درست کرنے کا کام مکمل کیا گیا۔ اس کے بعد یہاں ڈے نائٹ ٹورنامنٹ کروائے جا سکیں، اس غرض سے میونسپل کارپوریشن کے لائٹ سیکشن کی جانب سے یہاں فلڈ لائٹس لگائے گئے ہیں۔ مہاراشٹر کرکٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے گروارے اسٹیڈیم پر 4 جنوری سے BCCI ویمنز انڈر 19 ٹورنامنٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس میں انٹرنیشنل سطح کی کئی خاتون کھلاڑی کرکٹ مقابلوں میں حصہ لیں گی، جو شہر کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح اس ٹورنامنٹ کے کچھ میچز N2 کے ADCC میدان اور MGM کے میدان پر بھی کھیلے جائیں گے۔ یہ اطلاع میونسپل انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے۔ پشور میں سمتا سموہ کی جانب سے سمتا مہوتسو کا شاندار آغاز عمل میں آیا۔ یہ مہوتسو 3 روز جاری رہے گا۔ تعلقہ کنڑ کے پشور میں ساوتری بائی پھولے شکشن پرسارک منڈل کے زیر اہتمام سمتا سموہ کی جانب سے کرانتی جیوتی ساوتری بائی پھولے کے یوم پیدائش کے ضمن میں اس سمتا مہوتسو کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس موقع پر افتتاحی پروگرام کا آغاز ادارے کا پرچم لہرا کر کیا گیا۔ پرچم کشائی TB ڈھاکے کے ہاتھوں کی گئی اور رتھ یاترا سے مہوتسو کی شروعات ہوئی۔ رتھ یاترا کا آغاز ساوتری بائی پھولے کی تصویر پر پھول مالائیں چڑھا کر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کیا گیا۔ خراج عقیدت و پوجن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر تدریسی و غیر تدریسی ملازمین سنگھٹنا کے علاقائی صدر رمیش کامبڑے اور سنستھا کے سیکریٹری PM ڈھاکے کے ہاتھوں کیا گیا۔ اس موقع پر صدر KS کولہے، UL نولے، TB ڈھاکے، ڈائریکٹر راؤ صاحب پوار، اشوک مکاسے، پرنسپل RD سالوے، صدر معلمہ دیپالی گھوگے، شعبہ چیف ششی کانت ماپاری کی خصوصی موجودگی تھی۔ رتھ یاترا اسکول کے پاس سے نکالی گئی، جس میں سمتا انگلش اسکول اور ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر بال ودیا مندر کے طلباء نے پربہار گیت اور سماجی پتھ ناٹک پیش کیے۔ سمتا پرائمری ودیا مندر کی طالبات نے جنم لڑکی کا کے عنوان پر جن جاگرتی کا پتھ ناٹک پیش کیا، جبکہ ان تقریبات میں دیگر کئی مقابلے بھی رکھے گئے ہیں۔ بجلی کمپنی مہاوترن نے بجلی بلوں میں درستی سے متعلق منعقد کیمپ کے پہلے ہی دن 220 شکایات کا ازالہ کیا گیا۔ عیاں رہے کہ بجلی فراہمی کمپنی مہاوترن کے ڈویژنل سطح کے تمام گاہکوں کے لیے کمپنی کے سبھی سب ڈویژن دفاتر پر بل درستی کیمپ منعقد ہوا۔ اس کیمپ کے پہلے ہی دن گزشتہ روز 2 جنوری کو بلوں سے متعلقہ داخل کردہ 430 شکایت عرضیوں میں سے 220 گاہکوں کی عرضیوں پر موقع پر ہی درستی کر کے شکایات کا حل کر دیا گیا اور ان میں سے 66 گاہکوں نے فوری طور پر 4.5 لاکھ روپے کے بل ادا کرتے ہوئے مہاوترن سے تعاون کیا ہے۔ اس کیمپ کو آج بروز جمعہ بھی جاری رکھا گیا۔ عیاں رہے کہ بجلی بلوں میں زیادتی
و دیگر غلطیوں کی درستیوں سے متعلق داخل کردہ شکایات پر حل نکالنے کی غرض سے ڈویژنل دفتر کے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر راہل گپتا نے تمام سب ڈویژنوں میں گاہکوں کے میڑاوے منعقد کرنے کے احکام دیے تھے، جس کے مطابق شہر پری منڈل کے چیف انجینئر پون کمار کچھوٹ کی رہنمائی میں سپرنٹینڈنگ انجینئر منیش ٹھاکرے، سندیپ دروڑے، سنجے سرگ، لکشمی کانت راجیلی نے ان کیمپوں کا کامیاب انعقاد کرنے میں تعاون کیا، جبکہ آج دوسرے دن بجلی سپلائی کمپنی کو 603 شکایتیں موصول ہوئیں، جن میں سے 308 کنزیومرز کے مسائل جگہ پر ہی حل کر لیے گئے، جن میں سے 84 گاہکوں نے فوری طور پر 7 لاکھ روپے بل کے بقائے ادا کر دیے۔ بھارتیہ دلت پینتھر کی جانب سے ساوتری بائی پھلے کی جینتی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی اور اس موقع پر مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر شہر میں پھلے نگر کے پھلے میدان پر بھارتیہ دلت پینتھر کے قائد لکشمن بھوتکر نے مہاتما جیوتی راؤ پھلے اور ساوتری بائی پھلے کے مجسموں پر پھول چڑھائے، موم بتی جلا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر بھوتکر نے آن جہانی رہنما ساوتری بائی کی حیات و خدمات سے متعلق روشنی ڈالی اور خواتین کو مخاطب کر کے ساوتری بائی پھلے کے افکار و نظریات پر عمل آوری کی انہیں تلقین کی۔ اس موقع پر تمام شرکاء میں مٹھائی تقسیم کی گئی اور ساوتری بائی کی تعلیمی خدمات کو گھر گھر پہنچانے کی اپیل کی گئی۔ اس تقریب میں لکشمن بھوتکر کے علاوہ دھم پال وانڈگے، سنجے سرودے، پرکاش پوار، خواتین اگھاڑی کی سمترا کاسارے، کلا بائی گولی، وندنا بائی انگڑے، سمادھان کستورے اور دیگر کثیر تعداد کارکنان موجود تھے۔ آزاد علی شاہ ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت دولت آباد علاقے میں چلائے جانے والے شائننگ اسٹار مراٹھی و انگلش پرائمری اسکول اور MGM وستانوی اردو اسکول میں بھی آج بالیکا دن جوش و خروش سے منایا گیا، جہاں طلباء کے لیے میڈیکل و آئی کیمپ بھی منعقد کیا گیا۔ آزاد NGO اور لائنز کلب آف چکل تھانہ کے اشتراک سے یہ تقریب رکھی گئی۔ اس موقع پر اسکولی طلباء کے علاوہ ان کے سرپرستوں اور مقامی ساکنان کے لیے فری آئی چیک اپ کیمپ اسکول کیمپس میں رکھا گیا، جس کا افتتاح اردو روزنامہ ہندوستان کے چیف ایڈیٹر نایاب انصاری کے ہاتھوں کیا گیا۔ اس موقع پر سوشل ورکر نور النساء بیگم، شائننگ اسٹار اسکول کے صدر مدرس خان ساجد پاشا، MGM وستانوی اسکول کی ہیڈ مسٹریس امرین خان اور اسکول کے سبھی ٹیچرز، طلباء اور ان کے سرپرست موجود تھے۔ اس کیمپ کے آرگنائزر پرجول میٹھا والا کی رہنمائی میں ڈاکٹر سیف خان اور ڈاکٹر شیکھر نے طلباء اور ان کے سرپرستوں کی آنکھوں کا طبی معائنہ کیا اور جن کی نظر کمزور ہو گئی تھی ان میں نمبر کے چشمے مفت تقسیم کیے گئے۔ اسی طرح دیگر امراض چشم میں مبتلا مریضوں کو علاج اور آپریشن کے لیے اگلی تاریخ دی گئی۔ اسی طرح ڈاکٹر کلدیپ دھتاڑے، ڈاکٹر سارا پٹھان، وکاس مشرام اور سنیل نیربگر نے اسکولی طلباء کا طبی معائنہ کیا اور ان میں دوائیں مفت تقسیم کی گئیں۔ اس کے بعد اسکول انتظامیہ کی جانب سے مہمانوں اور ڈاکٹرز کا شال اور گلدستے دے کر استقبال کیا گیا۔ اسی طرح اسکول کے صدر مدرس خان ساجد پاشا نے حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے اور طلباء کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت پر خصوصی توجہ دیں، ورزش کریں اور اچھی ڈائٹ لیں۔ روزنامہ ہندوستان کے ایڈیٹر نایاب انصاری نے بھی حاضرین سے خطاب کیا اور کہا کہ وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ طلباء کی ہمہ جہت ترقی کے لیے سوسائٹی کی جانب سے مختلف پروگرامز منعقد کروائے جاتے ہیں اور سبھی پروگرامز کامیاب ہوتے ہیں۔ جب بھی اسکول کو ان کی ضرورت پڑے وہ اپنا تعاون دینے تیار ہیں۔ پروگرام کی نظامت اور شکریہ کی رسم شیخ عارف نے ادا کی۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں مدیحہ فاطمہ، شبھانگی کلکرنی، برہان پٹھان، ویشنوی دہاڑے، دھن شری کھلارے اور دیگر ٹیچنگ نان ٹیچنگ اسٹاف نے اہم رول ادا کیا۔ 3 جنوری ساوتری بائی پھلے کا یوم پیدائش آج شہر و اطراف میں بالیکا دن کی حیثیت سے منایا گیا۔ اس ضمن میں ایک پروگرام مہاراشٹر مراٹھی پری پرائمری و ہائی اسکول والوج میں سوسائٹی کے صدر نبی پٹیل کی رہنمائی میں منعقد کیا گیا۔ یہ پروگرام اسکول کے صدر مدرس و سہارا ایجوکیشنل میڈیکل سروس ادارے کے ایڈمنسٹریٹو آفیسر افسر پٹیل کی صدارت میں منعقد کیا گیا، جن کے ہاتھوں ساوتری بائی پھلے کی تصویر پر پھول چڑھا کر ان کی خدمات کو یاد کیا گیا اور پھر افسر پٹیل نے طلباء کو ساوتری بائی پھلے کی سوانح حیات سے واقف کروایا۔ اس موقع پر اساتذہ اور طلباء نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کچھ طالبات نے ساوتری بائی پھلے کا گیٹ اپ کر کے پروگرام کی رونق بڑھائی۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اسسٹنٹ ٹیچر عرفان شیخ، رفیق شیخ، شیخ کنیز، ایوب سید، یوگیش موریے، رگھوناتھ اجھورے، سنتوش کھرات، رویندر پھرکاڑے، گورے رویندر پرکاڑے، سوپنل اور تاج الدین شیخ نے اہم رول ادا کیا۔
विषयी 2 शब्द सांगणार आहे. सावित्रीबाई फुले या आपल्या भारताच्या पहिल्या महिला शिक्षिका होत्या. त्यांचा जन्म 3 जानेवारी 1831 रोजी सातारा जिल्ह्यातील नायगाव येथे झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव खंडोजी निवसे पाटील व आईचे नाव लक्ष्मीबाई असे होते. एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले या भारताच्या पहिल्या महिला शिक्षिका होत्या. त्यांचा जन्म 3 जानेवारी 1831 रोजी सातारा जिल्ह्यातील नायगाव या गावी झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव खंडोजी निवसे पाटील, आईचे नाव लक्ष्मीबाई असे होते. लहान वयात सावित्रीबाई यांचा विवाह ज्योतिबा फुले यांच्याशी झाला. त्यांनी 1848 मध्ये मुलींसाठी देशातील पहिली शाळा सुरू केली. तसेच ज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींना Respected principal, teachers and all my dear friends, my name is Sayyid Amira. I am studying 10th standard. Today I am standing here to speak few lines about Savitribai Phule. Savitribai Phule was the first female teacher and social reformer in India. She was born on 3rd January 1831 in the village of Naigaon in Satara district of Maharashtra. She was married to Jyotirao Phule at the age 9. इसी तरह म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत के मुताबिक म्यूनसिपल स्कूलों की तालिबात का किशोरी मेड़ावा आंजहानी रहनुमा सावित्रीबाई फुले की जयंती की मुनासिबत से मुनाकिद किया गया। ये मेड़ावा मरकज़ी म्यूनसिपल स्कूल हरसूल, मरकज़ी म्यूनसिपल प्राइमरी स्कूल सिडको N7, म्यूनसिपल स्कूल इंदिरा नगर बाईजीपुरा के तलबा के साथ शहर के मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर हॉल में स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल की सरगर्मियों के तहत मुनाकिद हुआ, जिसमें 250 तालिबात ने हिस्सा लिया। इसी तरह दीगर स्कूलों में भी स्कूली सतह पर ये प्रोग्राम रखे गए। इस प्रोग्राम का इब्तदाई खिताब म्यूनसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मेघना जोगदंड ने किया और तालिबात को सेहत और दीगर मौज़ूआत पर बेहतरीन रहनुमाई की। तालिबात को बैड टच और गुड टच, बाल विवाह के नुकसानात और दीगर हिफाजती उमूर पर दामनी पथक की चीफ PSI लता जाधव, डॉक्टर प्रीति पठाले, डॉक्टर मनीषा मोंडकर, लायंस क्लब की डॉक्टर संगीता देशपांडे ने भी रहनुमाई की। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल शोबे तालीम और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। छान वाटतं मला युरोपला जाऊन. मी कधी विचारही केला नव्हता की मी तिकडे जाईल म्हणून. म्हणजे विचारातच आमचा विचार चालायचा आम्ही मोठे होऊन इकडे जाऊ तिकडे जाऊ, पण कधी विचार नव्हता केला की मी एवढ्या लहान वयातच तिकडे जाऊन, आणि तेही कॉम्पिटिशनसाठी. भरपूर वेगळे देश होते तिथे. माझा अनुभव खूप छान होता. भलेही माझा नंबर आला नाही तिथे, खूप वाईट वाटलं मला, पण अनुभव आला. सॉरी, माझी तब्येत बरी नसल्यामुळे मला बोलता नाही येत. बस एवढंच. 1 जनवरी को मॉडल स्कूल के तलबा को ज़ख्मी करने वाले बेकाबू भैंसे को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मोबाइल कोंडवाड़े के मुलाजिमीन ने धर दबोचा और उसे मरकज़ी कोंडवाड़े में शिफ्ट कर दिया। ये इत्तला मुताल्लिक़ा शोबे से मौसूल हुई। नाज़रीन, नए साल के आगाज़ पर जुबली पार्क पर मौजूद मॉडल इंग्लिश स्कूल में दिल को दहला देने वाला वाक़या पेश आया था, जिसमें एक बेकाबू हैला कहीं से रस्सी तोड़कर स्कूल के अहाते में दाखिल हुआ और कई बच्चों को ज़ख्मी कर दिया। स्कूल की सदर मुअल्लिमा की शिकायत पर भैंसे के नामालूम मालिक के खिलाफ बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था और इस वाक़े के बाद से ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वेटरनरी डिपार्टमेंट का अमला उस बेकाबू भैंसे की तलाश में था कि उन्हें इत्तला मिली कि मज़कूरा भैंसा हिमायत बाग इलाके में घूम रहा है, जिस पर मोबाइल कोंडवाड़े का अमला वहां पहुंचा और उस बेकाबू भैंसे पर काबू पाकर उसे पकड़ लिया। बाद अज़ां उसे AMC के मरकज़ी कोंडवाड़े में रखे जाने की इत्तला म्यूनसिपल ज़राए से मौसूल हुई है। ये कार्रवाई शोबा हैवानात के HOD विजय पाटिल के रहनुमाई में असिस्टेंट LDO डॉक्टर शेख शाहिद, वेटरनरी ऑफिसर अनंत जाधव, सुपरवाइज़र रोहिदास घायट और कोंडवाड़ा स्क्वाड के मुलाजिमीन विट्ठल बागुल, विनोद मगर, अजीज़ खान, विट्ठल राठौड़, वसीम शेख, शारिक सैयद, अशोक मोटे, याकूब शेख और सकलैन सैयद ने अंजाम दी। म्यूनसिपल बजट के 5% हिस्से से हैंडीकैप्ड अफराद को दिया जाने वाला माहाना वजीफ़ा माली साल 2023 से अब तक यानी 14 माह से अहल अफराद को नहीं दिया गया। लिहाजा मज़कूरा अप्राहिज अफराद का एक वफ़द आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुँचा और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात करके 14 माह का वजीफ़ा उनके बैंक खातों में जमा करवाने का मतालबा किया। साथ ही ये भी इंतबाह दिया कि मतालबा मंजूर न किए जाने की सूरत में वो आइंदा मंगल से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर एहतजाज करेंगे। लाभार्थी महानगर पालिका में आज पूरे दिव्यांगों ने श्रीकांत सर से मुलाकात की। श्रीकांत सर ने हम सबको आश्वासन दिया कि
पहले तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास 5% निधि दिव्यांगों को देने के लिए 2023 से कोई वसूली हुई नहीं है, 1 रुपया भी हमारे पास नहीं है दिव्यांगों को देने के लिए। परवेज भाई है तो उन्होंने बात की है कि हम दिव्यांगों ने क्या करना, तो उन्होंने साफ साफ कहा अब हमारे पास जब पैसा ही नहीं है तो हम कहाँ से डालेंगे। तो हम कम से कम 3 बजे से तो यहाँ पर कमिश्नर साहब के कैबिन में बैठे हैं और उन्होंने हमसे कहा था कि हम अकाउंटर जो है बावर सर उनसे बात करेंगे और उनको बोलेंगे कि 1 महीने के 2 महीने के अकाउंट में डाल दोगे, मगर उन्होंने कोई बात की नहीं। हमारे से कोई कमिश्नर साहब के बाद कोई भी सर हमसे मिलने को आए नहीं और किन्हें बात किए नहीं। अब उनका कहना है, उनके जो पीए थे वो आके हमसे बात करके गए कि 1 महीने के हम शाम तक डालेंगे। अगर आज रात तक हमारे अकाउंट में अगर 1 महीने के बोलो या 2 महीने के अगर नहीं आते हैं तो हम मंगलवार के दिन पूरे औरंगाबाद जिले के दिव्यांग यहाँ पर महानगर पालिका के सामने आंदोलन की घोषणा करते हैं। और उससे पहले हमारे 2023 के 2 महीने के जो 5% निधि हमारे खातों में जमा हो जाना। दिव्यांग सब बहुत परेशान है, हर एक को कोई ना कोई तकलीफ है और कोई सब जितने भी दिव्यांग हैं सब यहाँ महानगर पालिका में चक्कर लगा रहे हैं, मगर हमारे कमिश्नर साहब को थोड़ा भी रहम नहीं आ रहा है। हमारे कमिश्नर साहब से इतनी दरख्वास्त है कि उन्होंने आज शाम तक हमारे 2 महीने के अकाउंट में पैसे डाल देना। नहीं डालते तो हम बार बार कह रहे हैं कि हम मंगलवार को यहाँ पर सब पूरे दिव्यांग आकर मेन गेट के सामने बैठ जाएंगे और जब तक हमारे अकाउंट में 2023 और 24 पूरे 12 महीने के अकाउंट में पैसे नहीं आते तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करूँ। आज हम महानगर पालिका में कमिश्नर साहब से मिले तो कमिश्नर साहब को हमने बताया कि हमारा 2023-24 का जो 2 महीने का निधि है वो पेंडिंग है, वो निधि हमारे अकाउंट में डाल देना चाहिए क्योंकि हमारे दिव्यांग काफ़ी परेशान हैं। किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत है, किसी को टैबलेट की ज़रूरत है, कोई किसी के काम धंधे वगैरह बंद है। तो महानगर पालिका के कमिश्नर साहब बोलते हैं कि अभी तक हमारे पास वसूली हुई नहीं है। अगर इनके पास वसूली नहीं हुई है तो फिर इन्होंने इनके जो भी कर्मचारी है उनका पेमेंट कहाँ से किया। तो आज उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आज हम 1 महीने का पेमेंट आपके अकाउंट में डालेंगे। आज अगर कमिश्नर हमारा 1 महीने का पेमेंट हमारे अकाउंट में नहीं डालते हैं तो मंगलवार के दिन हम तीव्र आंदोलन करेंगे और उपोषण करेंगे। यहाँ से हम जाएंगे नहीं जब तक हमारे अकाउंट में हमारा पूरा पैसा नहीं आता, तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। शहर के रास्ते और पब्लिक प्लेस को इंक्रोचमेंट फ्री बनाने के लिए फेरी वाले अपना कारोबार रिहायशी इलाकों की गलियों में घूमकर करें। इस तरह का फैसला सोमोटो PIL नंबर 109/2015 के तहत तश्कील करदा कमेटी की मीटिंग में किया गया। वाज़ेह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच में दाखिल करदा सोमोटो PIL नंबर 109/2015 के तहत तश्कील करदा कमेटी की एक अहम मीटिंग म्यूनसिपल कमिश्नर और कमेटी सदर जी श्रीकांत की सदारत में 1 जनवरी को मुनाकिद की गई, जिसमें म्यूनसिपल एडिशनल कमिश्नर 2 संतोष वाहुले, कमेटी मेंबरों माहिर कानून एडवोकेट अभिजीत फुले, सिडको के एडमिनिस्ट्रेटर भागवत बिघोत, टाउन प्लानिंग शोबे के डिप्टी इंजीनियर और जोन नंबर 5, 6 और 7 के असिस्टेंट कमिश्नर्स भी शरीक थे। इस मीटिंग में मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली बातचीत और तबादला ख्याल किया गया और फैसला किया गया कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से फेरी वालों के खिलाफ आए दिन कार्रवाई की जाती है और उन्हें रिहायशी इलाकों की गलियों में घूमकर कारोबार करना लाजमी होने के बावजूद वो लोग मेन रास्तों पर एक जगह डेरा जमा कर कारोबार करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक में रुकावट पैदा होती है। लिहाजा फेरी वालों को चाहिए कि वो मेन रास्तों को छोड़कर रिहायशी इलाकों की गलियों में घूमकर कारोबार करें। रास्तों और पब्लिक प्लेस को इंक्रोचमेंट फ्री रखने के लिए रियासत महाराष्ट्र के दीगर शहरों की तरह हमारे शहर में यहाँ की आवाम का ताउन नहीं मिलता, लिहाजा शहरियान भी इसमें ताउन दें। इस तरह की अपील कमेटी सदर और अरकान ने आवाम से की है। पिछले दिनों ज़िला बीड़ में मस्साजोग के सरपंच के कत्ल की मजम्मत में जालना में 10 जनवरी को एक मोर्चा निकाला जाएगा और ज़िला कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश होगा,
इस तरह का ऐलान मराठा क्रांति मोर्चा सकल मराठा समाज की जानिब से किया गया। अयां रहे कि सरपंच संतोष देशमुख के कत्ल के असल मुलजिम अभी भी फरार हैं। इन मुलजिमीन को फौरी गिरफ्तार करके उन्हें फांसी की सजा दी जाए और इस मामले में शामिल पुलिस व सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों को भी मददगार मुलजिम करार दिया जाएगा। इस तरह के मुतालबात को लेकर 10 जनवरी को ये मोर्चा निकाला जाएगा। ये मोर्चा शहर के गांधी चमन से निकलकर जिला कलेक्टर ऑफिस ले जाया जाएगा। इस मोर्चे से मुताल्लिक शहर के मातोश्री लॉन्स में एक मनसूबा बंदी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मराठा बिरादरी के सैकड़ों कारकुनान और ओहदेदारान ने शिरकत की। इस इजलास में मराठा बिरादरी और दीगर शहरियान से बड़ी तादाद में मोर्चे में शामिल होने की अपील की गई। बीड जिल्हा तालुका केज येथील मस्साजोग सरपंच स्वर्गीय संतोष अण्णा देशमुख यांचं ते अत्यंत निर्दयी प्रमाणात त्यांची हत्या झाली, त्याच्या निषेधार्थ जालना येथे येत्या 10 तारखेला जन आक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार असून त्या मोर्चाच्या पूर्व तयारीसाठी आज या ठिकाणी मराठा क्रांती मोर्चा व सकल मराठा समाजाच्या वतीने सर्व पक्षीय सर्व जाती धर्मातील लोकांना सोबत घेऊन हा निषेध व्यक्त करण्यासाठी जालन्यात मोठ्या प्रमाणात जन आक्रोश मोर्चा काढणार आहे। आणि नुसता मोर्चाच काढून नाही, त्यानंतर प्रत्येक तालुक्यावाईज वेगवेगळ्या पद्धतीने निदर्शने आंदोलने हे चाललं पाहिजे। आणि या सर्व कृत्याला ज्यांनी वेगवेगळ्या माध्यमातून सोशल मीडिया असेल किंवा अनेक माध्यमातून मदत केली अशांचाही याच्यामध्ये सहभाग नोंदला पाहिजे व त्यांना सहआरोपी केला गेला पाहिजे। त्यामध्ये पोलीस प्रशासनाचे अधिकारी असतील त्यांनाही सहआरोपी झालं पाहिजे, त्यांच्या कुटुंबियांना शासनाकडून आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे आणि जे काही आरोपी आहेत त्यांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे। यासाठी आज ही बैठक घेऊन येणाऱ्या मोर्चाच्या माध्यमातून सरकारला आम्ही निवेदन देणार आहोत। मोर्चा रूट कसा असणार आहे? मोर्चाचा रूट गांधी चमन ते कलेक्टर ऑफिस आंबड चौफुली या ठिकाणी समारोप होईल। आइंदा 30 बरस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को पीछे छोड़ देगी, इस तरह का इजहार ख्याल स्पेशल आईजी पुलिस वीरेंद्र मिश्र ने किया है। वाज़ेह हो कि प्रथम नामी संस्था की जानिब से देही इलाकों के नौजवानों को ट्रेनिंग देकर मुख्तलिफ खानगी कंपनियों में उन्हें नौकरियां दिलवाई जाती हैं। ज़िला जालना के मुख्तलिफ पुलिस थाना हुदूद में पुलिस पार्टियों के ताउन से 50 लड़कों को तरबियत दी गई थी। उन तमाम तरबियत याफ्ता 50 अफराद को औरंगाबाद रेंज के स्पेशल आईजी पुलिस के हाथों मुख्तलिफ कंपनियों में नौकरियों के तकर्रुरनामे दिए गए। इस मौके पर रहनुमाई करते हुए स्पेशल आईजी पुलिस वीरेंद्र मिश्र ने कहा कि आइंदा 30 बरस में मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तरक्की कर जाएगी कि वो इंसानों को पीछे छोड़ देगी। इसलिए उन्होंने नई नस्ल को मुख्तलिफ स्किल अपनाने और उनमें महारत हासिल करने की हिदायत दी। जालना के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ऑफिस में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में एसपी अजय कुमार बंसल, हमारे ज़िले के पुलिस एसपी विनय कुमार राठौड़, बीड़ के एसपी नवनीत कानवत, डीवाईएसपी विशाल खांबे समेत प्रथम संस्था के ओहदेदारान और दीगर अफसरान शरीक थे। बदनाम ज़माना आदर्श बैंक घोटाले के फरार मुलजिम डायरेक्टर अनिल मानकापे को मुकम्मल 1.5 साल फरार रहने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अयान है कि अनिल के वालिद समेत दीगर मुलजिमीन पहले ही से जेल में कैद हैं। अयान है कि शहर के सिडको इलाके में वाक़े आदर्श नागरी पत संस्था में डायरेक्टर्स ने खुद ही कर्ज उठाकर ठेवीदारों व खातेदारों के कमोबेश 200 करोड़ रुपये हड़प कर लिए थे और घोटाला उजागर होने और खातादारों व सरमायाकारों के अपने पैसे मांगने पर घोटाला बाजार इंतजामिया व डायरेक्टर अंबादास मानकापे समेत सभी डायरेक्टर फरार हो गए थे। 11 जुलाई 2023 को इस मामले में पुलिस में केस दर्ज हुआ था और अब तक 15 डायरेक्टर्स को गिरफ्तार करके अदालत में फर्द जुर्म दाखिल कर दी गई। अंबादास मानकापे का बेटा और पत संस्था का डायरेक्टर अनिल मानकापे उसी वक्त से तकरीबन 1.5 साल पुलिस की पहुंच से दूर रहा। वाज़ेह हो कि आदर्श महिला बैंक और आदर्श पत संस्था में कमोबेश 351 करोड़ का घपला हुआ है और 35,400 सरमायाकारों की 351 करोड़ की रकम अटक कर रह गई है, जबकि अब तक सिर्फ 3,000 सरमायाकारों को 3 करोड़ का सरमाया वापस हुआ है। फरार डायरेक्टर अनिल मानकापे को पुलिस ने घात लगाकर जिला अदालत के पास से गिरफ्तार किया है। वालूज सनती इलाके के एनआरबी चौक में 2 नौजवानों ने पुलिस के साथ मारपीट की। दोनों हमलावरों के खिलाफ वालूज एमआईडीसी पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है। अयान है कि शहर में अमन व अमान को गुंडा सिफत और बेलगाम या कानून से खिलवाड़ करने वाले अनासिर से शदीद खतरा लाहक हो गया है। कत्ल खून और मारपीट के वाक़यात रोज़मर्रा का मामूल बन गए हैं और अब तो अमन व इंसलाम की खिदमात पर मामूर पुलिस खुद भी महफूज नहीं रह गई है। ये हालात अफसोसनाक होने के साथ साथ शहरियान के लिए तशवीश का बाइस भी बन रहे हैं। वालूज एमआईडीसी के एनआरबी चौक में पुलिस के साथ मारपीट करने वालों के नाम अंकुश रामदास आहिरे और लक्ष्मण नामदेव खम्बाट बतलाए गए हैं।
ان ملزمین نے نشے میں دھت ہو کر اپنی خدمات انجام دے رہے ایک ٹریفک پولیس سے لات گھونسوں سے مار پیٹ کی اور پولیس والے کو زمین پر پچھاڑ دیا تو یہاں موجود شہریان نے نیچے گرے پولیس والے کو ان شرابیوں کے چنگل سے چھڑایا۔ بعد ازاں دونوں حملہ آوروں کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف ڈیوٹی پر مامور سرکاری ملازم سے مار پیٹ اور سرکاری کام میں رخنہ اندازی کا معاملہ درج کیا گیا ہے۔ ڈی سی پی نتن بگاٹے کے اسکواڈ نے ایک کارروائی میں ممنوعہ گٹکے کی مال برداری کر رہے ٹیمپو و سوئفٹ کار سمیت 94 لاکھ کی مالیت ضبط کی ہے۔ یہ کارروائی دھولیا شولاپور ہائی وے سے متصل روڈ پر کی گئی۔ ممنوعہ و غیر قانونی گٹکا لے جائے جانے کی اطلاع ڈپٹی پولیس کمشنر نتن بگاٹے کے اسکواڈ کو ملی تھی، جس کی تصدیق کرنے کے بعد ڈی سی پی بگاٹے، والوج MIDC کے پولیس انسپکٹر اور ان کے اسکواڈ نے مذکورہ راستے پر گھات لگائی اور ایک عائشہ ٹیمپو کو روک کر ٹیمپو سمیت اس میں موجود 94 لاکھ روپے مالیت کا غیر قانونی گٹکا ضبط کر لیا۔ والوج MIDC پولیس تھانے میں یہ معاملہ درج کر لیا گیا، جبکہ 3 ملزمین محمد شریف محمد صادق ساکن ناگپور امراوتی، طاہر خان رشید خان ساکن بڈنیرا ہفتہ واری بازار امراوتی اور انیس شریف شیخ ساکن رحمانیہ کالونی کراڑ پورا کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہرسول پولیس تھانہ حدود میں پولیس نے محض 19 سالہ کمسن وہیکل چور کو گرفتار کر لیا۔ اس نے محض موج مستی کے لیے موٹر سائیکل چرائی تھی۔ واضح ہو کہ ہرسول پولیس تھانہ میں گنیش تلسی رام دنڈورے نے شکایت درج کروائی تھی کہ ان کی موٹر سائیکل کسی نے چرا لی ہے۔ شکایت داخل ہوتے ہی پولیس تھانہ کی انسپکٹر سنیتا مساڑ نے ایک اسکواڈ تیار کیا اور جب اس اسکواڈ کو ایک مخبر سے خبر ملی کہ مسروقہ موٹر سائیکل سمیت ملزم یہاں جمن جیوتی روڈ کبیر مٹھ ہرسول میں موجود ہے، تو پولیس کے اسکواڈ نے انسپکٹر سنیتا مساڑ کی رہنمائی میں جانچ پڑتال کی اور اس اسپیشل اسکواڈ کے PSI گنیش کیدار پالوے، عملدار فیروز تڑوی، آکاش جائے بھائی متعلقہ مقام پر پہنچے اور مشتبہ ملزم 19 سالہ مہادو لالمن راٹھوڑ کو ساونگی تالاب کے بازار کچرا ڈپو کے پاس سے گرفتار کر لیا اور اس کے پاس موجود موٹر سائیکل MH20 EN 2997 اور HF ڈیلکس اور دیگر 2 موٹر سائیکل سے متعلق پوچھ تاچھ کی تو اس نے مذکورہ گاڑیاں ہرسول ٹی پوائنٹ اور دیگر مقامات سے چوری کرنے کا اقبال جرم کر لیا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف کیس درج کر لیا ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت کی کوششیں ہو گئی کامیاب۔ 4 جنوری سے گروارے اسٹیڈیم پر BCCI کی جانب سے ویمنز انڈر 19 کرکٹ ٹورنامنٹ کا ہوگا آغاز۔ ملک بھر سے کئی انٹرنیشنل سطح کی لیڈی پلیئرز بھی ہو رہی ہیں ٹورنامنٹ میں شریک۔ بجلی بلوں کی شکایات دور کرنے مذکورہ کمپنی کے سبھی سب ڈویژن دفاتر میں منعقد کیے گئے 2 روزہ اجلاس۔ 2 دنوں میں متعلقہ انتظامیہ کو موصول ہوئی 1000 سے زائد شکایتیں، سماعت کے بعد درست کر لیے گئے 528 بل۔ شہر و اطراف میں جوش و خروش اور عقیدت سے منایا گیا عظیم رہنما ساوتری بائی پھولے کا یوم پیدائش۔ بالیکا دن کے موقع پر تعلیمی اداروں میں منعقد کیے گئے مختلف پروگرامز، خراج عقیدت پیش۔ اور 1 جنوری کو ماڈل انگلش اسکول کے طلباء کو زخمی کرنے والے بے قابو بھینسے پر پا لیا گیا قابو۔ AMC کے شعبہ حیوانات کے عملے نے ہیلے کو پکڑ کر جمع کروایا مرکزی کونواڑے میں۔ بھینسے کے نامعلوم مالک کے خلاف بیگم پورہ پولیس اسٹیشن میں کیس درج، تحقیقات جاری۔ اسی کے ساتھ MCN اردو خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ میں نوید انجم آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔